Hello students, in our last video lecture we have discussed about the various terms used in the stone masonry, then the uses of stone masonry and the various requirements of good stone masonry. Now in the today's video lecture we are going to discuss about the meaning of dressing of the stones. So, it is the process in which the stone surface, especially the facing of the stone, is prepared to a form fit to be used for any construction work. It means when we take a stone from the quarry, its surface, it is a rough surface and may be having some sharp edges. So, for using that stone into the construction work, we have to process the surface of the stone with the help of hammer and chisels or with the help of some mechanical equipments. So, that process of giving a proper shape and size to the stones, it is known as a dressing of a stone. So, it is the process in which we are giving a proper shape, especially the facing of the stone is prepared to fit it exactly with the construction work. That process, it is known as the dressing of a stone. So, the dressing is carried out either manually with the help of hand hammers and chisels. So, that dressing of the stone, it is carried out on the site with the help of hand hammers and the chisels. This dressing of the stones give the desired shape to the stone, reduces the mortar joint width and improves the appearance of the stone surface. So, as we are giving a proper shape and size to the stone, it will reduces the amount of mortar joint to be provided and it gives appearance of the stone surface. So this process, it is mainly for giving a proper shape and size for the stone to be used into the stone masonry. So dressing means what? Dressing म्हणजे काय? तर ही एक प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये आपण जो काही आपण क्वेरीमधनं स्टोन काढून आणणार आहे, ज्यावेळी आपण क्वेरीतनं स्टोन काढून आणतो त्यावेळी त्याचा जो साईज आहे किंवा त्याचा जो शेप आहे दॅट इज नॉट अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कन्स्ट्रक्शन वर्क. मग तो जो शेप आणि साईज आहे तो काय केला जातो? हँड हॅमर्स आणि चिझल्स वापरून त्याला प्रॉपरली शेप दिला जातो, प्रॉपरली त्याचं टेक्स्चर क्रिएट केलं जातं. त्याचा जो काही फेसिंग आहे, त्याचा जो सरफेस आहे तो प्रॉपरली डिझाईन केला जातो सो दॅट इट कॅन बी फिट एक्झॅक्टली विथ द कन्स्ट्रक्शन वर्क. या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन. So this dressing of the stone, it is carried out with the hand hammers. Hand hammers म्हणजे काय? हातोडा जो आपण hand hammers म्हणून यूज करतो. आणि चिझल्स म्हणजे चिन्नी. सो चिन्नी आणि हातोडा वापरून आपण हे जे काही ड्रेसिंग आहे स्टोनचं आणि कशासाठी नेसेसरी आहे तर आहे असं क्वेरीमधनं स्टोन आणून आपण आपल्या कन्स्ट्रक्शन साईट वरती वापरला तर त्या केसमध्ये त्याचा साईज काय असतो? इरेग्युलर असतो आणि मग त्याला प्रॉपरली आपल्या वॉलमध्ये फिक्स करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतो? मॉर्टरचा जो अमाऊंट आहे तो मॉर्टर जॉईंट आपल्याला एक्स्ट्रा प्रोव्हाइड करावा लागतो. तेच जर आपण ड्रेसिंग केलं स्टोनचं, त्याला प्रॉपरली जो काही रिक्वायर्ड शेप आहे तो जर दिला, त्याचा जो रफ सरफेस आहे तो थोडाफार प्लेन करून घेतला तर त्या केसमध्ये आपल्याला जे मॉर्टर जॉईंटिंग मटेरियल यूज करायचं आहे, the amount of that mortar joining material it will reduces and it will improve the appearance of the stone surface. म्हणजे आपण जे काही स्टोनचा अपीअरन्स आहे, जी काही आपण भिंत बांधल्यानंतर आपल्याला समोरून तो दिसणार आहे
ते दिसताना सुद्धा आपल्याला ते कसं दिसतं, व्यवस्थित शेप आणि साइज मध्ये दिसतो. ओके, सो इट इज व्हॉट द मीनिंग ऑफ ड्रेसिंग ऑफ द स्टोन्स. ओके, नाउ the classification of the stone masonry. So we are constructing the stone masonry for the building of a wall. Okay, for the construction of a wall. This stone masonry, it is classified under the two categories. First one, that is the rubble masonry, and second, that is the ashlar masonry. Okay, now we will see one by one. So first, that is the rubble masonry. Okay, so this rubble masonry, according to the degree of dressing, the rubble masonry can be divided into following groups. Okay, so this rubble masonry, it is divided into the various number of groups. This rubble masonry, it is divided into the following categories. First, the dry rubble masonry, uncoarsed rubble masonry, that is UCR, then coursed rubble masonry, CR masonry, squared rubble masonry, and squared rubble masonry. So these two types are under uncoarsed square rubble masonry and coursed square rubble masonry. Okay, so this rubble masonry, it is classified according to the degree of dressing of the rubble masonry. म्हणजे कशा पद्धतीने आपण ते स्टोन्स ड्रेसिंग करतो किंवा कुठल्या शेप आणि साइज मध्ये ते ड्रेसिंग केले जातात, अकॉर्डिंग टू दॅट आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करतो. ड्राय रबल मॅसनरी, UCR मॅसनरी, CR मॅसनरी, देन अनकोर्स्ड स्क्वेअर्ड मॅसनरी अँड कोर्स्ड स्क्वेअर मॅसनरी. So first we will see the dry rubble masonry. Okay, so this type of the masonry in which either quarry dressed or undressed stones are used without help of any mortar. म्हणजे ड्राय रबल मॅसनरी. आता ड्रायचं मिनिंग काय, तर आपण कुठल्याही पद्धतीचं मॉर्टर फिक्सिंगसाठी ह्याच्यामध्ये वापरत नाही. सो दिस टाइप ऑफ मॅसनरी इट इज युज्ड इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल्स, पिचिंग अर्दन डॅम्स, कॅनल स्लोप्स इन द फॉर्म ऑफ रॅन्डम रबल मॅसनरी विदाउट एनी मॉर्टर. सो जी काय आपण ड्राय रबल मॅसनरी कन्स्ट्रक्शन करतो त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, मॅसनरीमध्ये जे आपलं मॉर्टर आहे म्हणजे दोन स्टोन्स एकमेकांना जॉईंट होण्यासाठी आपण काय वापरतो, मॉर्टर वापरतो. ते मॉर्टर आपण ड्राय रबल मॅसनरीमध्ये यूज करत नाही. आणि ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, तर जे काही आपले स्टोन्स आहेत ते स्टोन्स फक्त एकावर एक असे रचले जातात. ओके, त्याला काय म्हणतो आपण, पिचिंग ऑफ द स्टोन्स. ओके, ते फक्त आपण एकावर एक प्रॉपर रचत जातो आणि त्याच्यामुळं आपलं जे काही कन्स्ट्रक्शन आहे किंवा वॉल आहे ती काय होते, कन्स्ट्रक्ट होते. आता जनरली ड्राय रबल मॅसनरी कुठे यूज करतात, सो इट इज युज्ड इन द रिटेनिंग वॉल्स. रिटेनिंग वॉल्स म्हणजे काय, आता एखादा समजा आपल्याला डॅम कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे, जर तुम्ही डॅमला बघितलं तर डॅमची जी वॉल असते त्याच्यावरती स्टोन पिचिंग असतं, म्हणजे दगड व्यवस्थित असं लावलेली दिसतात. सो दॅट इज द ड्राय रबल मॅसनरी. किंवा अर्धन डॅम्स कन्स्ट्रक्शन करत असताना किंवा कॅनलचा जो स्लोप असतो तो स्लोप प्रॉपरली मेंटेन राहावा म्हणून त्या ठिकाणी आपण काय करतो, ड्राय रबल मॅसनरी प्रोव्हाइड करतो. ओके, so the hollow spaces left around the stones should be tightly packed with smaller stone pieces as shown below. म्हणजे नेक्स्ट स्लाइड मध्ये आपण जी फिगर दाखवणार आहे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करेन. ओके, it is the most inferior type of the masonry in which either quarry dressed or undressed stones are used without help of any mortar. So the bigger pieces of the stones are arranged at the bottom with the less voids in between and the smaller pieces of the stones are used at the top. म्हणजे ज्यावेळी आपण कन्स्ट्रक्शन करणार आहे with the help of dry rubble masonry, in that case what we are doing, so at the bottom the width of the wall it is larger.
So at that place we are placing the bigger pieces of the stone. However, when we are moving upwards, the width of the wall reduces. So at that place we are using the smaller pieces of the stones at the top. Okay, so in this way the dry rubble masonry is constructed. Now we will discuss with the help of this figure. So आता या फिगर जर तुम्ही बघितला तर इकडे तुम्हाला काय दिसतंय, अर्थ और सॉइल आहे. ओके, आणि या अर्थ आणि सॉइलला आहे त्या पोझिशनला रिटेन करण्यासाठी किंवा आहे त्या पोझिशनला त्याला स्टेबल ठेवण्यासाठी आपण इकडे काय कन्स्ट्रक्ट केली आहे, रिटेनिंग वॉल. म्हणजे जे काही आपलं अर्थ आहे ते स्टेबल राहण्यासाठी आपण काय करतो, रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्ट करतो. हे कधी केलं जातं रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्शन, तर ज्यावेळी आपण हिल्स मधनं रोड कन्स्ट्रक्शन करतो त्यावेळी आपण काय करतो, जे काही आपले हिल्स आहेत त्यांना साईडला कट करतो. बरोबर आहे, जिथून आपला रोड जाणार आहे त्याच्या बाजूला. मग तिथं जर लूज सॉइल असेल तर ती लूज सॉइल काय होणार आहे, तुम्ही कट केल्यानंतर परत ती रस्त्यावर येऊन पडणार आहे. ओके, सो ते जे काही आहे ते रिटेन करण्यासाठी किंवा ती वॉल, ते जे सॉइल आहे ते रिटेन करण्यासाठी आहे त्या पोझिशनला ठेवण्यासाठी आपण काय करतो, रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्ट करतो. ओके, दिस इज वन केस. सो आता इथं जर तुम्ही बघितला तर ह्या रिटेनिंग वॉलमध्ये कुठल्याही पद्धतीचं मॉर्टर आपण वापरलंय का, नाही वापरलं. मॉर्टर म्हणजे काय, तर हे जे दोन दोन स्टोन्स आहेत, आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला रिकामे स्पेस दिसत आहेत, प्रत्येक स्टोनच्या मध्ये वॉइड्स दिसत आहेत. हे वॉइड्स भरण्यासाठी आपण मॉर्टर वापरतो. मग ते मे बी क्लेचं असेल किंवा सिमेंट असेल. सर त्याच्यामुळं काय होतं, ह्याला प्रॉपरली जॉईंटिंग होतं. पण ड्राय रबल मॅसनरीमध्ये आपण काय करतो, डायरेक्टली स्टोन्स एकावर एक ठेवत जातो आणि त्याला एक स्टॅबिलिटी यावी या पद्धतीनं ते रचले जातात. सो ऍट द बॉटम जर तुम्ही ऑब्झर्व केलात तर ह्या ठिकाणी बघा बिगर साईज ऑफ स्टोन्स आहेत, म्हणजे मोठे मोठे स्टोन्स आपण खाली ठेवतो आणि त्याच्याबरोबरच वॉलची जी विड्थ आहे ती काय आहे, जास्त आहे कम्पेअर्ड टू द टॉप. जसं जसं आता वरती चढत जाईल तसं तसं स्टोनचे साइजेस काय होत आहेत, रिड्युस्ड होत जात आहेत. आणि ह्याच्यामध्ये आपण काय करतोय, ट्रफ स्टोन सुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये प्रोव्हाइड केलेत. टॉप सरफेस पासून जर तुम्ही बघितला तर एक आडवी पूर्ण इथं दगड आहे, दॅट इज द ट्रफ स्टोन. आणि ह्याच्यामध्ये जे वॉइड्स राहतात ते वॉइड्स आपण कशानं फिलअप करून घेतो, छोट्या छोट्या खपऱ्या किंवा छोटे छोटे स्टोन्स वापरून आपण काय करतो, हे जे वॉइड्स आहेत ते वॉइड्स आपण भरून घेतो. ओके, सो वी आर नॉट युजिंग एनी टाइप ऑफ द मॉर्टर इन द ड्राय रबल मेसनरी. ओके, सो ड्राय रबल मेसनरी मध्ये आपण काय करतो, कुठल्याही पद्धतीची रिटेनिंग वॉल कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी किंवा अर्धन डॅमचं पिचिंग करण्यासाठी किंवा कॅनलचा जो स्लोप आहे त्या स्लोपचं पिचिंग करण्यासाठी आपण ड्राय रबल मेसनरी यूज करतो. काय केलं जातं ड्राय रबल मेसनरी मध्ये, तर आपण मॉर्टरचा वापर त्याच्यामध्ये करत नाही. पूर्णपणे जी काही मॅसनरी आहे दॅट इज कन्स्ट्रक्टेड विथ द हेल्प ऑफ स्टोन्स ओनली. दगडं एकावर एक रचली जातात. बिगर साईज जे काही स्टोन्स आहेत ते आपण खाली रचतो आणि त्याच्याबरोबर छोटे 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 शेप त्याचा साईज कमी होत होत ते टॉप पर्यंत जातात. आणि ह्या दोन दोन स्टोन्स मध्ये जो काही वॉइड राहील तो वॉइड कशाने फिलअप केला जातो, विथ द हेल्प ऑफ स्मॉलर स्टोन्स, ज्याला आपण काय म्हणतो खपरी किंवा छोटे छोटे दगड. ह्याच्यानं आपण काय करतो, ते जे काही वॉइड्स राहतात ते वॉइड्स काय करतो, फिलअप करून घेतो. ओके, सो दिस इज द वन टाइप ऑफ द रबल मेसनरी, दॅट इज द ड्राय rubble masonry. Okay, now the next, that is uncoursed rubble masonry. आता कोर्स्ड म्हणजे काय हे मी ऑलरेडी तुम्हाला डिफाइन केलेलं. कोर्स म्हणजे काय, अ प्रॉपर होरिझोंटल लेअर ऑफ द स्टोन्स प्रोव्हाइडेड इन टू द वॉल. वॉलची जी काही पूर्ण लेंथ आहे, अलॉंग विथ दॅट लेंथ वी आर प्रोव्हाइडिंग अ प्रॉपर होरिझोंटल लेअर. कोर्सेस एकावर एक कोर्स असतात होरिझोंटल, दॅट इज व्हॉट कोर्स. आता अनकोर्स्ड रबल मेसनरी म्हणजे काय, इन अनकोर्स्ड रबल मेसनरी स्टोन्स युज्ड विदाउट एनी ड्रेसिंग शेप अँड साइज ऑफ द रबल और स्टोन.
used into the masonry is not same but it varies. म्हणजे अनकोर्स्ड रेबल मॅसनरी मध्ये जे आपण स्टोन्स वापरतो त्याचं ड्रेसिंग कॅरी आउट केलं जात नाही. जसं आपण क्वॅरीमधनं स्टोन्स आहे तसे त्या वॉलमध्ये ते फीड केले जातात किंवा आहे तसं विदाउट ट्रेसिंग आपण विथ द हेल्प ऑफ दॅट स्टोन्स आपण wall construction करतो. Okay, so the mason selects the stones at the random form heap and lays them in the line and plumb as to form a strong bond. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं तर जे काही आपण स्टोन्स क्वेरीमधनं घेऊन येतो तर ते सगळे स्टोन्स अलॉंग विथ देअर शेप अँड साईज म्हणजे त्याच्या साईज प्रमाणे पहिल्यांदा त्याचे काय केले जातात ढीग तयार करून घेतले जातात. म्हणजे बिगर साईज एका ठिकाणी, मिडियम साईज आणि स्मॉलर साईज अशा पद्धतीनं ते सेपरेशन केलं जातं. आणि ते सेपरेशन केल्यानंतर जो काही मॅसन आहे तो मॅसन काय करतो प्लंब लाईन टाकतो. म्हणजे वॉल आपल्याला एक्झॅक्टली व्हर्टिकल कन्स्ट्रक्ट करायची असते. सो एक्झॅक्टली व्हर्टिकल कन्स्ट्रक्शन करायसाठी आपण काय करतो प्लंब लाईन टाकतो आणि लेवल लाईन टाकतो. ओके, सो दॅट प्लंब लाईन इट इज प्रोव्हाइडेड. ओके, आणि त्याच्यानंतर मग आपण काय करतो जे काही आपले स्टोन्स आहेत ते सगळे स्टोन्स त्या प्लंब लाईन मध्ये प्रॉपरली पुटअप करून त्याच्यामधले जे काही जॉईंट्स आहेत दॅट इज फिल्ड विथ द हेल्प ऑफ अ मॉर्टर. ओके, so before laying the stone the all projecting corners are slightly knocked off with the hammers. आता क्वॅरीमधनं स्टोन्स जेव्हा आपण काढून घेऊन येतो त्याला शार्प एजेस असतात, बरोबर आहे. मग ते जे शार्प एजेस आहेत ते शार्प एजेस पहिल्यांदा काय केले जातात नॉक्ड ऑफ. म्हणजे टेम्पररीली त्याचे जे शार्प हॅमरनी फक्त त्याला शार्प एजेस त्याचे कट केले जातात विथ द हेल्प ऑफ हॅमर्स. आणि मग ते आपण काय करतो आपल्या वॉल कन्स्ट्रक्शन मध्ये त्याला यूज करतो. ओके, द जॉइंट्स आर फिल्ड विथ अ मॉर्टर बाय स्टील ट्रॅव्हल अँड द फिनिश्ड टू फ्लश. म्हणजे स्टील ट्रॅव्हल म्हणजे आपलं जे थापी असते, जर तुम्ही कन्स्ट्रक्शन साईटवरती कधी गेला असाल तर तिथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या छोट्या मोठ्या साईज मधल्या थापी अवेलेबल असतात ज्याच्यानं आपण मॉर्टर फिलअप करतो. ओके, दॅट थापी इट इज ट्रॉवल. आणि ह्याच्यानंतर फिनिश्ड टू फ्लश म्हणजे त्याच्यामध्ये एक वुडन रंदा असतो. सो रंदा आणि थापी ह्या दोन गोष्टी वापरून आपण मॉर्टर ते काही जॉईंट्स मध्ये फिलअप केलं जातं. दिस टाइप ऑफ मॅसनरी अफोर्ड्स अ व्हेरी रफ अपअरन्स. म्हणजे ज्यावेळी आता आपण जे स्टोन्स यूज करणार आहे ते सगळे स्टोन्स आपण काय करतो अनड्रेस्ड स्टोन्स यूज करतो. आणि अनड्रेस्ड स्टोन्स यूज केल्यामुळं जो काही आपल्याला वरती त्याचा सरफेस दिसणार आहे म्हणजे जे फेसिंग असतं वॉलचं ते वॉलचं फेसिंग रफ अपअरन्स देतं. कारण का आपण स्टोन्स प्रॉपरली ड्रेस्ड केलेले नाहीयेत, त्याला व्यवस्थित पॉलिशिंग केलेलं नाहीये, शेप दिलेला नाहीये, त्याला व्यवस्थित साईजही दिलेला नाहीये आपण. सो जे काही आपल्याला फेसिंग वरती त्या स्टोनचा अपअरन्स दिसणार आहे तो कसा असणार आहे रफ अपअरन्स असणार आहे. ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्टोन मॅसनरी इट इज युज्ड फॉर द कंपाऊंड वॉल ऑफ जेल. म्हणजे जिथं आपल्याला स्ट्रॉंग कंपाऊंड वॉल कन्स्ट्रक्ट करायचे आहेत तिथं आपण काय करतो अनकोर्स्ड रबल मॅसनरी यूज करतो. अलॉंग विथ दिस टाइप ऑफ मॅसनरी इट इज युज्ड फॉर कन्स्ट्रक्टिंग द कंपाऊंड वॉल अँड बाउंड्री वॉल, प्लिंथ वॉल अँड रिटेनिंग वॉल. म्हणजे जिथं आपल्याला हायर स्ट्रेंथचे वॉल आपल्याला विड्थ किंवा डायमेन्शन्सचं रिस्ट्रिक्शन नाहीये अशा ठिकाणी आपण काय करतो अनकोर्स्ड रबल मॅसनरी यूज करतो. ओके, सो ह्याचे मेन पॉइंट काय आहेत अनकोर्स्ड रबल मॅसनरीचे. पहिला तर आपण जे जॉईंट्स आहेत ते मॉर्टरने फिलअप करतो. सेकंड, ह्याच्यामध्ये जे आपण स्टोन्स वापरतो ते स्टोन्स आपण कसले वापरतो अनड्रेस्ड म्हणजे ज्याला प्रॉपर साईज आणि शेपमध्ये ड्रेसिंग केलेलं नाहीये असे स्टोन्स आपण वापरतो. ओके, अनकोर्स्ड रबल मॅसनरी ज्यावेळी आपण कन्स्ट्रक्ट करतो त्यावेळी काय केलं जातं जे आपण क्वेरीमधनं स्टोन्स काढून आणलेत त्याला पहिला सेपरेशन केलं जातं बिगर साईज, मीडियम साईज आणि स्मॉलर साईज. आणि त्याच्यानंतर मग त्याचे जे शार्प एजेस आहेत ते शार्प एजेस नॉकड ऑफ केले जातात, ते काढले जातात. आणि मग
विथ द हेल्प ऑफ प्लंब लाईन हे सगळे जे काही स्टोन्स आहेत ते प्रॉपरली रचले जातात एकमेकांवर आणि त्याच्यामध्ये मॉर्टर फिलअप करून सगळे जॉईंट्स आपण भरून घेतो. ओके, सो इथं जे आहे, इथं बघा इमेजमध्ये तुम्हाला दिसतंय अनकोस्ड रॅन्डम रबल मेसनरी. ओके, सो याचं जे फेसिंग आहे आणि बॅकिंग आहे, फक्त त्याचेच जे स्टोन्स आहेत ते त्याचे स्टोन फक्त आपण काय केले, त्याचं एक एक एज ड्रेस केलेला आहे. म्हणजे जो वरचा सरफेस आहे तो तेवढा प्रॉपरली ड्रेसिंग करून त्याचे शार्प एजेस रिमूव्ह केलेत आणि आतमध्ये जे फिलिंग आहे ते सगळं फिलिंग हे रॅन्डमली केलेलं आहे. म्हणजे कुठेही तुम्हाला एक होरिझॉन्टल लेअर दिसतोय का, ह्याच्यामध्ये नाहीये. सो होरिझॉन्टल लेअर नाहीये म्हणून ही काय आहे, अनकोर्स्ड आहे. होरिझॉन्टल लेअर असेल तर आपण काय म्हणतो, कोर्स्ड. ओके, ह्याच्यामध्ये कुठलाही होरिझॉन्टल लेअर दिसतोय का, नाही दिसत. आतमध्ये जे फिलिंग आहे ते कसंही रॅन्डमली फिलिंग केलेलं आहे. ओके, सो दिस इज नोन ॲज अ अनकोस्ड रॅन्डम रबल मेसनरी. ह्याच्यामध्ये जे काही जॉईंट्स आहेत ते जॉईंट्स परत डॉटेड जे दाखवले ते मॉर्टर आहे. ते मॉर्टरनी हे सगळे जॉईंट्स फिलअप करून घेतले जातात. आणि ह्याच्यामध्ये जे स्टोन सुद्धा तुम्हाला दिसत आहेत त्या प्रत्येकाची साईज आणि शेप जर तुम्ही बघितला तर ते काय आहेत बघा, इरेग्युलर आहेत. म्हणजे कुठलाही स्टोन तुम्हाला प्रॉपरली स्क्वेअर्ड असा दिसणार नाही जे फिलिंग केले ते. ओके, सो दिस इज व्हॉट अनकोस्ड रबल मेसनरी. ओके, so today we will stop over here. So what we discussed today, that is dressing, meaning of dressing of the stone, then the classification of the stone masonry, rubble masonry आणि ashlar masonry. आणि rubble masonry चे दोन टाइप आपण आज बघितले. एक पहिला ड्राय रबल मेसनरी आणि दुसरा अनकोर्स्ड रबल मेसनरी. ओके, so today we will stop over here. Thank you.